Today is practical number 6, execute files and directory manipulation commands. लास्ट प्रॅक्टिकल आपण बघितलं होतं एक्झिक्यूट प्रोसेस कमांड्स लाईक ps कमांड, वेट कमांड, स्लीप कमांड. सो आजचं जे प्रॅक्टिकल आहे त्या प्रॅक्टिकलला आपण प्रॅक्टिकल नंबर 6 बघणार आहे, एक्झिक्यूट फाईल अँड डिरेक्टरी मॅनिप्युलेशन कमांड्स. Practical significance is basically the operations performed in Unix and Linux are done on a prompt and terminal which is not stored anywhere, but most of the commands are written to store the information. One way is to store the information in a file, and various operations that can be performed on a file are create, open, read, write, move, close, and rename. Uh, Relevant program outcome expected from this practical is basic knowledge, apply knowledge of basic mathematics, science, and basic engineering to solve the computer group related problems. Discipline knowledge, apply computer programming knowledge to solve the computer group related problems. Experiments and practice, plan to perform and practice to use the result to solve the computer group related problems. Engineering tools, apply relevant computer programming technology and tools with an understanding of their limitations. Individual and function. Individual and teamwork functions effectively as a leader and team member in diverse multidisciplinary team. Communication communicate effectively in oral and written form. Then competency and practical skill required for this practical is manage operations of operating system. The practical is expected to develop the following skill: able to execute files and directory manipulation commands. Practical outcome expected: execute file and directory manipulation command like ls command, rm, mv, cp, join, split, cat. Different commands executions बघणार आहे आपण या प्रॅक्टिकल मध्ये. File saving and redirection operations, head, tail and touch. ह्या 3 कमांड्स आहे फॉर द फाईल सेव्हिंग अँड रिडायरेक्शन ऑपरेशन. Relevant effective domain related outcome, follow precautionary measures, follow naming conventions, follow ethical practices. Minimum theoretical background required for this practical is file and directory manipulation commands. ls command, it is used to list files in the current working directory. त्याचा syntax आहे $ls आणि त्याला options आहे ls-a. ls-a option is for list all files including hidden files starting with dot. Then ls-d, this option is for list directories with starting with star. Then ls-i list files inode index number, म्हणजे त्याचा जो युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर आहे जो आपण एसक्यूएल मध्ये बघतो तर तो युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर विथ युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर त्याची जी लिस्ट आहे वर्किंग डिरेक्टरीजची ती डिस्प्ले होईल. नंतर ls-l लिस्ट विथ लॉंग फॉर्मॅट, म्हणजे त्याचे रीड राईटचे जे परमिशन्स आहे विथ दॅट परमिशन्स स्टेटस तो वर्किंग डिरेक्टरीज डिस्प्ले करेल. आता आपण बघू आपण ज्या कमांड्स बघणार आहे त्या कोणकोणत्या आहे. ls कमांड, देन cat touch command, then rm command, mv command, cp command, join command, head command and tail command. So general terminal, how to open terminal. Terminal is used to enter the command. डायरेक्ट आपण सर्च मध्ये कमांड प्रॉम्प्ट
सर्च करून टर्मिनल एक्झिक्यूट करतो, किंवा सेकंड टर्मिनल आयकॉनवरती डबल क्लिक करतो, किंवा बाय युझिंग कंट्रोल अल्ट टी. 3 ऑप्शन्सने आपण टर्मिनल ओपन करतो इन उबंटू. आणि विंडोजमध्ये आपण सर्चमध्ये CMD कमांड रन करतो आणि कमांड लाईन ओपन करतो. दिसतंय हे? माय व्हॉइस इज ऑडिबल? सानिया, आवाज येतोय माझा? हो मॅम, येतोय. ओके. सो इन उबंटू आपण 3 वेने ओपन करतोय टर्मिनल. एक तर डायरेक्ट टर्मिनल आयकॉनवरती डबल क्लिक करून ओपन करतोय. सेकंड ऑप्शन बाय युझिंग कंट्रोल अल्ट टी, किंवा सर्चमध्ये आपण टर्मिनल एंटर केलं तरी टर्मिनल फाइंड आउट होईल. देन इन विंडोज आपण डायरेक्ट विंडोजमध्ये सर्चमध्ये CMD टाकतो कमांड लाईन, आणि कमांड लाईन ओपन होते. नेक्स्ट आहे फर्स्ट कमांड आहे आपली ls कमांड. ls कमांड यूज टू डिस्प्ले ऑल फाईल प्रेझेंट इन द करंट वर्किंग डिरेक्टरी. करंट वर्किंग डिरेक्टरीमध्ये जे आपण फाईल्स एक्झिस्ट आहे त्या फाईल्सची लिस्ट तो डिस्प्ले करतो बाय युझिंग ls कमांड. आता इकडे बघा आपण रन केलंय $ls कमांड आणि रन केलंय. रन केल्यानंतर त्याने अंडर दॅट ज्या पण फाईल्स आहे त्या फाईल्स शो केल्या इथे. देन विथ ls कमांड मल्टिपल ऑप्शन्स अवेलेबल आहे. ते मल्टिपल ऑप्शन्स काय ते आपण बघू. ls-a ls कमांड आपण एक्झिक्यूट करतोय तर तो ऑल वर्किंग डिरेक्टरीज मध्ये ज्या फाईल्स आहेत त्या सगळ्या डिस्प्ले करतोय. आता ls-a ऑप्शनने लिस्ट ऑल द फाईल्स इन्क्लुडिंग हिडन फाईल्स, म्हणजे त्यात ज्या हिडन फाईल्स आहे त्या वर्किंग डिरेक्टरीमध्ये ज्या हिडन फाईल्स असतील त्या हिडन फाईल्स तो शो करतोय बाय युझिंग ऑप्शन ls-a. आता ज्या पण फाईल्सच्या स्टार्टिंगला हे डॉट दिसतंय ना, डॉट एक्सटेन्शन म्हणजे डॉटने जे फाईल स्टार्ट झाल्या त्या सगळ्या हिडन फाईल्स, त्या हिडन फाईल्स त्याने शो केलंय बाय युझिंग ऑप्शन ls-a. आपलं जे इन जनरल आपल्या विंडोजमध्ये आपण हिडन फाईल्स कशा बघतो, तर माय कम्प्युटर आपण ड्राईव्ह ओपन करतो आणि ह्या ड्राईव्ह मध्ये इथे ऑर्गनाइज ऑप्शन आहे. ऑर्गनाइज ऑप्शनला आपण फोल्डर अँड सर्च ऑप्शनला जातो. ओके, फोल्डर अँड सर्च ऑप्शनला जातो आणि त्यात व्ह्यू, परत सांगते मी एकदा, माय कम्प्युटर मध्ये ऑर्गनाइज मध्ये फोल्डर अँड सर्च ऑप्शन. सपोज आता डी ड्राईव्ह घेतला, बुकलेट बॅकअप याला जर मी प्रॉपर्टीज मध्ये जाऊन हिडन केलं आणि अप्लाय केलं. ओके ओके, डी ड्राईव्ह मधला बुकलेट बॅकअप ह्या फोल्डरला आपण हिडन फोल्डर ही प्रॉपर्टीज अप्लाय केली तर आता हिडन फोल्डर इथे दिसतंय. पण जर हिडन फोल्डर दिसत नसेल तर आपल्याकडे फोल्डर ऑप्शन मध्ये व्ह्यू मध्ये इकडे ऑप्शन आहे बघा, शो हिडन फाईल फोल्डर्स अँड ड्राईव्ह. याच्यावरती क्लिक असेल तर आपले हिडन फोल्डर्स दिसतात आणि डोंट शो हिडन फाईल फोल्डर्स अँड ड्राईव्ह अप्लाय. ओके, जर आपण डोंट शो हिडन फाईल अँड फोल्डर्स ऑप्शन जर सिलेक्ट केलेला असेल तर आपले जे फोल्डर्स हिडन केले ते दिसत नाही. हे बघा, आता इथे जे ह्या लिस्ट मध्ये जे बुकलेटचं जे फोल्डर होतं ते दिसतंय का? नाही. सो
डॉट ऑप्शन रीडर फाइल्स. ओके, तो लिस्ट ऑफ existing LSTM. Next I have S minus D. First option आहे E हा दिस डिरेक्टरीज विथ स्टार मार्क. ज्यांना स्टार मार्क केले शो करणारे ऑप्शन डी. केल्यानंतर मायनस केल्यानंतर एक्झिक्यूट केल्यानंतर जे पण एक्सटेन्शन आहे किंवा फाईल्स आहे विथ त्या फाईल्स शो करेल. देन नेक्स्ट ऑप्शन आहे लिस्ट मायनस आय. लिस्ट फाइल्स इंडेक्स आयनोड नंबर. म्हणजे त्याचा जो युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर आहे फॉर each file and each and every content. युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर आपण ऑनलाईन नंबर त्याला असेल. आवाज येतोय का माझा? हॅलो. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So ls minus d option is used for list directories with star mark. ज्या पण फाईल्सला स्टार मार्क केलेलं असेल एक्झिस्टिंग फाईल्सला त्या फाईल्सची लिस्ट हा तो डिस्प्ले करेल बाय युझिंग द ऑप्शन ls मायनस डी. लिस्ट मायनस डी. देन नेक्स्ट ऑप्शन आहे ls मायनस आय. ls मायनस आय ऑप्शन हा कशासाठी यूज होतो? लिस्ट फाईल्स इंडेक्स इन आयनोड नंबर. प्रत्येक फाईलला प्रत्येक कंटेंटला हा युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर असाइन केलेला असतो इन द टर्मिनल. विथ दॅट नंबर त्याचं जे लाईक स्टुडंट्स घेतले आपण तर स्टुडंट्सचा एनरोलमेंट नंबर हा त्याचा युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर झाला. तर जेव्हा आपण स्टुडंटची लिस्ट डिस्प्ले करतो, रोल कॉल लिस्ट डिस्प्ले करतो, तेव्हा त्याच्या एनरोलमेंट नंबर विथ दॅट एनरोलमेंट नंबर आपण ती लिस्ट डिस्प्ले करतो. बरोबर. त्याच लाईक दॅट सेम जेव्हा आपण ls मायनस डी कमांड एक्झिक्यूट करतो इन दॅट केस सेम आपण त्याचा जो ऑप्शन्स आहे त्याचा जो युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर आहे प्रत्येक फाईलचा विथ दॅट नंबर फाईल डिस्प्ले होते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल डेस्कटॉप ही जी फाईल आहे तिला 57672551 हा युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर आहे. त्याच्या पुढे डाउनलोड फाईल आहे. नेक्स्ट डाउनलोड फाईलचा युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर आहे 576725 नंतर आहे पेपर. इथेरियम पेपर तर त्याचा पण नंबर आहे 577556 नेक्स्ट आहे एक्झाम्पल डॉट डेस्कटॉप. एक्झाम्पल डॉट डेस्कटॉपचा नंबर आहे
5767171 IO new dot pptx. त्याचा आयडेंटिफिकेशन नंबर आहे 5767301. आता नेक्स्ट आहे एल कमांड. ls-l कमांड. ls-l कमांड जेव्हा आपण एक्झिक्यूट करतो ना, तेव्हा तो each and every file with permissions, त्याला कोणकोणत्या परमिशन्स ग्रँटेड आहे, रीड परमिशन, राईट परमिशन, एडिट परमिशन, यातल्या रीड, राईट, एडिट ह्या कोणत्या परमिशन्स त्याला अलाउड आहे, त्या विथ दॅट परमिशन स्टेटस ती फाईल तो शो करतोय. ओके. आता सपोज हे व्हिडिओ फोल्डर घेतला आपण, तर व्हिडिओ फोल्डरला रीड, राईट अँड एक्झिक्यूट या तिन्ही परमिशन्स ग्रँटेड. जर स्नॅप हा ऑप्शन ही फाईल बघितली तर हिला पण रीड, राईट, एक्झिक्यूट तिन्ही ऑप्शन्स. nan.mp4 nan.mp4 ही जर फाईल बघितली तिला फक्त रीड, राईट परमिशन आहे. तर त्याचे जे डिफरंट परमिशन स्टेटस आहे, डिफरंट ग्रँटेड परमिशन्स फॉर दॅट पर्टिक्युलर फाईल, that status will show by executing the command ls-l. Next आहे list cat कमांड आपण बघणार आहे. cat command आहे next. cat command is used to create a file in system. त्याचा जो सिंटॅक्स आहे तो आहे cat greater than symbol and file name. फॉर एक्झाम्पल cat greater than symbol आणि co5i ही जर कमांड आपण एक्झिक्यूट केली तर co5i नावाची जी फाईल आहे ती क्रिएट होईल. एंटर केल्यानंतर तुम्ही त्यात कंटेंट्स ऍड करू शकता आणि कंटेंट्स ऍड केल्यानंतर कॅट co5i जर कमांड आपण कमांड लाईनला एक्झिक्यूट केली तर त्यात जो डेटा एंटर केलाय तो डेटा शो होईल. फक्त कंटेंट ऍड करताना कॅट ग्रेटर दॅन आणि मग जी फाईल क्रिएट करायची तिचं नाव आणि एंटर केल्यानंतर त्याच्यात जो कंटेंट ऍड करायचा तो ऍड करायचा. म्हणजे कॅट कमांडने आपण फाईल तर क्रिएट करतोय आणि क्रिएट केल्या केल्या लगेच त्यात कंटेंट पण ऍड करतोय. इन केस ऑफ नेक्स्ट कमांड आपण फक्त एक ब्लँक फाईल क्रिएट करणार आहे. बट इन केस ऑफ कॅट कमांड तुम्ही फाईल क्रिएट करून इमिजिएटली त्यात डेटा पुट करू शकता. आणि पुट केलेला डेटा शो करायचा असेल तर कॅट स्पेस फाईल नेम. फॉर एक्झाम्पल आपण co5i ही जर फाईल क्रिएट करतोय तर तिच्यात आपण जो डेटा पुट केला तो डेटा शो होईल. आपण इनिशियली वेलकम, उबंटू आणि बाय हे 3 वर्ड्स एंटर केले होते इनटू द फाईल co5i. देन आफ्टर एंटरिंग दॅट डेटा कंटेंट इनटू द फाईल co5i आपल्याला जर शो करायचंय काय कंटेंट आहे त्या फाईलमध्ये तर आपण कमांड एक्झिक्यूट करतोय कॅट स्पेस co5i आणि तो शो करतोय एक्झिक्यूट केल्यानंतर, रन केल्यानंतर वेलकम, उबंटू, बाय जे 3 वर्ड्स आपण एंटर केले होते इनटू फाईल co5i ते तो शो करतोय बाय एक्झिक्युटिंग दॅट कमांड.
नेक्स्ट आहे आपलं टच कमांड. आता टच कमांड आणि कॅट कमांड मधला डिफरन्स सांगते. कॅट कमांडने आपण फाईल क्रिएट केल्या त्यात डेटा एंटर करतोय, पुट करतोय आणि आफ्टर दॅट एक्झिक्युटिंग कमांड कॅट स्पेस फाईल नेम, आपण त्यात काय कंटेंट आहे हा डिस्प्ले करतोय. इन केस ऑफ टच कमांडने फक्त एक ब्लँक फाईल क्रिएट होईल, पण इमिजिएटली यू कॅनॉट पुट द डेटा इन टू दॅट particular file which is created by you. Like touch if5i ही जर कमांड आपण एक्झिक्यूट केली तर तो if5i नावाचा एक फोल्डर, एक फाईल क्रिएट करेल आणि आफ्टर दॅट आपण जर कमांड एक्झिक्यूट केली ls लिस्ट द वर्किंग फाइल्स शो करण्यासाठी, तर ls कमांड एक्झिक्युशन नंतर तो इथे दाखवतोय बघा if5i आणि त्याचं क्रिएटेड टाइम अँड डेट दाखवतोय by executing ls command. After execution command त्याचं जे if5i हा जो फाईल क्रिएट झालेली ती तो शो करतोय. नेक्स्ट कमांड आहे आपली rm कमांड. rm कमांड इज यूज टू रिमूव्ह फाईल. आता तिला rm स्पेस आणि तुमचं फाईल नेम, सपोज rm co5i दिलं आपण आणि एक्झिक्यूट केलं, रन केलं आणि त्यानंतर आपण एक्झिक्यूट केल्यानंतर आपल्याला काय आउटपुट मिळतंय ते बघायसाठी आपण ls कमांड एक्झिक्यूट केली. ls कमांड एक्झिक्यूट केल्यानंतर त्याचे जे रिझल्ट्स आहेत ते डिस्प्ले होतील आणि त्या रिझल्ट्स मध्ये तो सेम हे बघा, ls कमांड एक्झिक्यूट केल्यानंतर co5i ही जी आपली फाईल होती इनिशियली ती फाईल रिमूव्ह झालेली राहील फ्रॉम द वर्किंग डिरेक्टरी. आपली आत्ताची जी करंट डिरेक्टरी वर्किंग, त्या वर्किंग डिरेक्टरी मध्ये ती फाईल डिलीट झालेली राहील बाय युजिंग द कमांड rm स्पेस अँड दॅट फाईल नेम co5i. नंतर नेक्स्ट ऑप्शन आहे mv मूव डिरेक्टरी. mv command is used to move file from one location to other, that is to rename file. Okay. File that now I will command to check one can open the new I and I move see and
सानिया, आवाज येतो का ग? आता येतोय मॅम, मगाशी नव्हतं येत. हा ते ना ग, रेंज नाही ना, तर मीटिंग हे होते, एंड होती म्हणजे माझ्या मोबाईल मधून. समजतंय सानिया मी काय बोलते ते? हो मॅम, समजतंय. ओके. बेसिक कमांड्स आहे. प्रिया कोतवाल, नंतर सहाने कोमल, समजतंय का? हो मॅम, समजतंय. ओके. जर नाही समजलं तर विचारा. येस मॅम. हो मॅम. सिम्पल कमांड्स आहे. फक्त जे विंडोज मध्ये आपण डायरेक्टली ऑपरेट करतो ना, व्हिज्युअल व्ह्यूने, म्हणजे आपण काय म्हणतो, इन उबंटू आपण कमांड्स एक्झिक्यूट करतोय, आणि बाय एक्झिक्युटिंग दॅट कमांड्स आपण काय ऑपरेशन्स परफॉर्म करतोय ऑन सर्टन डेटा. आणि उबंटू मध्ये आपण काय करतोय, प्रत्येक ऑपरेशन साठी आपण कमांड एक्झिक्यूट करतोय, बरोबर? तर त्या कमांड्स एक्झिक्युशन इतकं युजर फ्रेंडली नाहीये, जितकं की आपल्याला विंडोज मध्ये ऑपरेटिंग करणं युजर फ्रेंडली आहे, बरोबर? सपोज तुम्ही आता वन फाईल जर मूव्ह करायची असली तुम्हाला विंडोज मध्ये वन लोकेशन टू अनदर, तुम्ही काय करणार आहे? नॉर्मल ड्राईव्ह ओपन करणार आहे, ती फाईल ओपन करणार आहे, कॉपी करणार आहे, आणि किंवा कट करून मूव्ह करणार आहे अदर प्लेसला. किंवा तुम्हाला जर वन फाईलचं कंटेंट अनदर फाईलला मूव्ह करायचं असेल, तुम्ही काय कराल? कॉपी दॅट कंटेंट, किंवा कट दॅट कंटेंट, ओपन दॅट फाईल, कट दॅट कंटेंट, ओपन न्यू फाईल, डेस्टिनेशन फाईल, आणि त्याच्यात तुम्ही तो कंटेंट पेस्ट करणार आहे, बरोबर? बरोबर प्रिया? येस मॅम. हो. ओके. येस मॅम. हे सिंपल, म्हणजे तिथे तुम्हाला कोणतीच कमांड तुम्ही एक्झिक्यूट करत नाही, बरोबर? फक्त फाईल जर रिनेम केलं तेव्हा तुम्ही नाव नेम एंटर करताय, किंवा लोकेशन चेंज करताय तेव्हा कट पेस्ट करताय. याच्यापेक्षा तुम्ही दुसरे काही कंटेंट कमांड्स एक्झिक्यूट करत नाही. पण इन उबंटू आपण प्रत्येक ऑपरेशन परफॉर्मिंग साठी कमांड लाईन यूज करतोय आणि कमांड्स एक्झिक्यूट करतोय. कमांड एक्झिक्यूट करतोय विथ मल्टिपल ऑप्शन्स. आता MV फाईल 1 फाईल 2 हा त्याचा सिंटॅक्स आहे. MV IF स्पेस IF1, IF मध्ये जो कंटेंट होता तो IF1 मध्ये मूव्ह केला, आणि तो बाय एक्झिक्युटिंग द कमांड कॅट IF1 शो केलाय. बिल वेलकम अँड बाय. उबंटूची जी स्क्रीन आहे त्या स्क्रीनवरची ती दिसतीये का? म्हणजे त्यातला कंटेंट दिसतोय का? हो मॅम, दिसतोय. थोडं ओके. ब्लरिंग आहे, पण दिसतोय. ओके. तर या सिंपल कमांड्स आहे. तुम्ही उबंटू असेल तर उबंटू वरती ट्राय करू शकता, किंवा आपलं कमांड लाईन आहे त्यावरती तुम्हाला त्यातलं जे एक्झिक्यूट करायचे असेल ते एक्झिक्यूट करू शकता. नंतर नेक्स्ट कमांड आहे आपली जॉईन कमांड.
तुमच्या ओरिएंटेड चालेल चालेल. हॅलो. येस नेक्स्ट कमांड आहे जॉईन कमांड. जॉईन कमांड यूज करतो आपण टू फाईल्स जे कॉमन फील्ड्स त्याला कंबाईन करायसाठी आपण जॉईन कमांड यूज करतोय. त्याचा सिंटॅक्स यूज टू जॉईन कंबाईन टू फाईल्स बेस्ड ऑन कॉमन फील्ड्स. सिंटॅक्स जॉईन फाईल 1 अँड फाईल 2. सपोज कॅट आपण 2 फाईल्स क्रिएट केल्या. कॅट फाईल्स क्रिएट केली स्टुडंट 1 आणि सेकंड केली स्टुडंट 2. स्टुडंट 1 मध्ये आपण कंटेंट ऍड केला ABC CDE FGH 10 20 30 आणि स्टुडंट 2 फाईल क्रिएट केली. त्यात पण आपण 3 एंट्रीज केल्या नेम अँड कंटेंट फॉर ABC CDE आणि FGH आणि 40 50 60 ह्या जर आपण क्रिएट केल्या. तर जेव्हा आपण ती फाईल जॉईन करतोय बाय युझिंग द कमांड जॉईन स्पेस स्टुडंट 1 स्पेस स्टुडंट 2 त्या इन्स्टंटला तो त्यांचे जे कॉमन फील्ड्स आहे ना ते कंबाईन केले. त्या दोन्ही फाईल्स ऍक्च्युली कंबाईन केल्या आणि जो कॉमन कंटेंट होता ना फर्स्ट नेमचा तो ऍज इट इज ठेवला आणि पुढचे जे कंटेंट्स ना ते दोन्ही पण डिस्प्ले केले 10 40 20 50 20 50 आणि 30 60. ओके. देन नेक्स्ट कमांड आहे आपली स्प्लिट कमांड. स्प्लिट कमांडचा यूज आहे यूज टू स्प्लिट लार्जर फाईल इंटू स्मॉलर फाईल्स. त्याचा सिंटॅक्स आहे स्प्लिट -n फाईल नेम. आपल्याला जितक्या पार्ट्समध्ये ती स्प्लिट करायची आहे तर स्प्लिट -n नंबरमध्ये जितक्या नंबर्समध्ये ती स्प्लिट करायची तो नंबर द्यायचा लाईक स्प्लिट -2 अँड फाईल नेम. सपोज तुम्ही स्प्लिट -2 आणि स्टुडंट 1 ही जर कमांड एक्झिक्यूट केली तर ती दोन याच्यात स्टुडंट 1 आणि स्टुडंट 2 दोन फाईल्स मध्ये ती डिस्ट्रीब्यूट होईल त्यातला जो कंटेंट असतो. नेक्स्ट कमांड आहे सीपी. सीपी कमांड कॉपी करायसाठी यूज करतो आपण यूज टू कॉपी वन फाईल टू अदर. त्याचा सिंटॅक्स आहे सीपी स्पेस फाईल 1 स्पेस फाईल 2 लाईक सीपी IF1 स्पेस IF2. तर IF2 चा जो कंटेंट असेल तो IF1 चा जो कंटेंट असेल तो IF2 मध्ये कॉपी होईल म्हणजे IF2 ही लेटेस्ट फाईल राहील. सपोज आपण IF1 स्पेस IF2 कंटेंट कॉपी केला आणि कॅट IF2 नी डिस्प्ले केला IF2 चा कंटेंट तर तो त्यात IF1 मध्ये जो कंटेंट होता आपण क्रिएट केला तेव्हा बिल वेलकम बाय तो कंटेंट आता तो IF2 मध्ये दाखवतो बाय युझिंग द कमांड कॉपी कमांड सीपी स्पेस IF1 स्पेस IF2. नेक्स्ट आहे हेड अँड टेल. हेड कमांड यूज होती तुमच्या फाईल मधल्या इनिशियल्स काही लाईन जेव्हा तुम्हाला प्रिंट करायच्या असेल ना तेव्हा हेड कमांड यूज करतो आणि टेल कमांड आपण जेव्हा एंड साईडने म्हणजे त्या फाईलच्या एंड साईडचे जे काही कंटेंट्स आपल्याला प्रिंट करायचे असेल तर आपण टेल कमांड यूज करतो. कॅल IF1 ही कमांड आपण यूज केली आणि IF1 चा कंटेंट डिस्प्ले केला. तर IF1 चा कंटेंट काय 3 लाईन्स आहे बिल वेलकम बाय आणि नंतर आपण कमांड एक्झिक्यूट केली हेड -2 IF1 म्हणजे फक्त पहिल्या 2 लाईन आपण प्रिंट केल्या तर तो करायची जर कमांड आपण एक्झिक्यूट केली हेड युझिंग हेड कमांड तर तो IF1 मधल्या 3 लाईन मधल्या फक्त पहिल्या 2च लाईन तो डिस्प्ले करेल. त्या 2च्या पुढे कितीही लाईन असल्या तरी तो त्या डिस्प्ले करणार नाही. इनिशियल 2 लाईन्स तो प्रिंट करतो किंवा डिस्प्ले करतो. आणि टेल कमांडने सपोज हे टेल -2 IF1 जर एक्झिक्यूट केली तर सेम त्याच्या शेवटच्या ज्या 2 लाईन्स आहेत त्या डिस्प्ले होईल वेलकम आणि बाय. दिसतंय बिल आणि वेलकम हे
हेड -2 if1 एक्झिक्यूट केलं तर बिल आणि वेलकम ही स्टार्टिंगच्या 2 लाईन्स दिसत आहे आणि टेल एक्झिक्यूट केल्यावरती वेलकम आणि बाय. टेल -2 if1 एक्झिक्यूट केल्यानंतर वेलकम आणि बाय हे दोन त्याचे जे लाईन्स आहे लास्टच्या. सो हे होतं प्रॅक्टिकल नंबर 6 एक्झिक्यूट फाइल्स अँड डिरेक्टरी मॅनिप्युलेशन कमांड्स. बेसिक कमांड्स होत्या त्यात. टोटल ls cat touch rm mv cp join head and tail. ls command lists the files in working directory with the multiple options like -a -d -i -l. Then cat and touch command. Cat for the create file and enter content into file. Touch command create a blank file. rm for remove file. mv for move or rename file. cp for copy the file content from one location to another location. Join for join the two files. Head for the head command is used to display the starting lines, and tail command used to display the last line, fewer lines, by giving the tail -n space file name.